Okay, dear friends, we will again continue our lectures of evolutionary biology. In that, we have seen the environmental changes, ecological changes, Darwinism, Darwin's theory, criticism of Darwin. Now we will study the next aspects after criticism of Darwin's. Lecture number 13 will be start. In that lecture, we will study the sexual selection theory. So तीन सिद्धांत पुन्हा मांडले बघा त्याने डार्विनने. डार्विन प्रपोज्ड 3 ॲडिशनल थिअरीज. त्याने 3 थिअरीज पुन्हा मांडले. एक सेक्शुअल सिलेक्शन थेरी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन थेरी आणि थेरी ऑफ पॅनजेनेसिस. त्याच्यापैकी आपण पहिली थेरी बघूया, सेक्शुअल सिलेक्शन थेरी. तर इन सम स्पेसीज ऑफ ॲनिमल्स मेल्स डिफर फ्रॉम फिमेल्स ऑफ द सेम स्पेसीज इन देअर मॉर्फोलॉजी. This is due to the presence of certain specialized characters in males alone, and these specialized characters of organs assist in reproduction. Hence, they are called secondary sexual characters. Some of the secondary sexual characters available in animals. पहिलं, brilliantly colored feathers of peacock, the antlers of male deer, the beautiful bands of color on the body of tiger, the mustache and beard of man, आपल्या मिशी आणि दाढी, द मॅन ऑफ लायन्स, आयाळ म्हणतो पण त्याला सिंहाची आयाळ, द सेंट ग्लँड्स ऑफ मॅमल्स, द म्युझिकल साऊंड ऑफ बर्ड्स, इन्सेक्ट्स एट्सेट्रा, द व्होकल सॅक्स, द नप्शल पॅड्स ऑफ फ्रॉग्स अँड द ब्रूड पाउच ऑफ हिप्पोकॅम्पस. बघा, सेक्शुअल सिलेक्शन थेरीमध्ये नर मादी ओळखण्यासाठी हे इतक्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर म्हणतो आपण याला, ज्याच्यावर आपण लगेच सांगतो की हा नर आहे, हा मादी आहे, हा कुत्रा आहे, हा कुत्री आहे, हा वाघ आहे, ही वाघीण आहे, असं आपण लगेच सांगतो. त्याचे कारण हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स असतात जे आपण सहज ओळखता येतात. These characters cannot be explained on the basis of natural selection theory because these organs are exhibited by only one sex of any species. If natural selection operates here, only males will be allowed to survive and all the females will be doomed to death. Hence, Darwin proposed the sexual selection theory to explain the existence of all these characters. हे सगळ्या सजीवांचे कॅरेक्टर दाखवताना आता डार्विनने सेक्शुअल सिलेक्शन थेरी याच्यासाठी दाखवली की जर का सगळ्या नरांनी खायच्या, फिमेल्सनी खायच्याच नाही, किंवा नरांनी बळी तो कानपिढी म्हणतो की नाही आपण, मग नर बळी आहेत, म्हणजे बलवान आहेत, मग त्यांनी मग फिमेल्सला जगू द्यायचे नाही का? तसं नाही, जगण्यासाठी त्यांची पण गरज आहे. आणि हे जेव्हा लक्षात आलं त्यामुळे पुन्हा कन्सेप्ट बदलत गेले बघा पर्यावरणातले किंवा निसर्गातले. इट स्टेटेस दॅट फिमेल्स सिलेक्ट मेल्स फॉर मेटिंग, आणि म्हणून सिलेक्शन जे आहे ते फिमेलकडे ठेवलेलं आहे, म्हणजे मग फिमेलचे मेल ऐकतो आणि त्या पद्धतीने मग कामं व्यवस्थित चालतात. म्हणजे फिमेलचे पण सर्वायवल टिकतं, आणि म्हणून फिमेलने बर्ड्स म्हणा, ॲनिमल्स म्हणा, कोणतंही म्हणा, बघा, females select the male for production or mating, and the selection is based on the presence of desirable qualities. फिमेल सुद्धा काय करते, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रेझेन्स ऑफ डिझायरेबल, तिच्या अपेक्षेप्रमाणे असलेल्या क्वालिटीज ऑर अट्रॅक्टिव्ह कॅरेक्टर्स, किंवा काहीतरी आकर्षक कॅरेक्टर्स. द मेल्स विच आर प्रोव्हाइडेड विथ अट्रॅक्टिव्ह कॅरेक्टर्स are selected by the females and given the chance to mate. Hence, males tend to develop more and more attractive characters. There is also competition among males to get the females. This competition leads to fights among the males in some species like sea lions, walrus, etc. In the fight, the males will favor unfavorable variations. In the fight, the males with unfavorable variations are driven away or killed, and the other which is surviving will mate with the female. So, salient features of the sexual selection theory. डार्विनच्या थेरीचे काहीतरी कॅरेक्टर्स आहेत. पहिलं, इन एनी स्पेसीज मेल्स आर मोर न्यूमरस दॅन फिमेल्स. दिस हेल्प्स द फिमेल्स टू सिलेक्ट द मेल्स. Males are more attractive by development of secondary sexual characters. The males which are provided with brilliant colors, conspicuous ornamentation, pleasing behavior, mating dances, melodious songs and sounds are given more preferences by the females. In some species there are quarrels
and fight among the males for the possession of females. Sexual selection operates on only one sex of the species, that is, the males. Hence, the males alone develop more desirable characters, but natural selection operates on both the sexes equally. Sexual selection is concerned with reproduction, while natural selection is concerned with the survival of the individual. So, these are the sexual selection theory features or salient features or characters. Second, artificial selection theory. Natural selection नंतर आता artificial कडे. It is another supplementary theory proposed by Darwin. It is similar to natural selection theory. In natural selection, the environment is the operative force and selects the animals with favorable and desirable characters. In artificial selection, man selects the animal and plants with the desirable characters. The desirable characters here mean the characters which are useful for the welfare of human beings. For example, the production of large number of eggs by hen, the production of more quality of milk by cow, good yield in crops, etc. म्हणजे इथं आर्टिफिशियल सिलेक्शनमध्ये नॅचरल सिलेक्शनचा काहीही रोल नाही. इथं माणूस सिलेक्ट करतो की आपल्याला जास्तीत जास्त अंडे देणारी कोंबडीची प्रजाती कोणती, किंवा जास्तीत जास्त दूध देणारी गाय कोणती, किंवा जास्तीत जास्त उत्पादन देणारं धान्य कोणतं. मग गहू असेल तर गहूमध्ये सुद्धा कोणती प्रजाती जास्त, लोकवण की आणखी दुसरी, म्हणजे अशा पद्धतीने आर्टिफिशियल सिलेक्शन थेअरी जन्माला आली. अँड दीज आर द डिझायरेबल कॅरेक्टर्स. These desirable characters are obtained by crossing different varieties and the careful selection of better varieties. The different varieties of domestic animals like cows, poultry, birds, dogs, crops, and vegetables are produced by man by artificial selection. And Darwin argued that if man can produce new varieties by crossing different varieties, then there is a possibility for the formation of new species in nature. आणि अशा पद्धतीने किंवा बाय दिस वे अ न्यू स्पेसीज क्रिएटेड ऑन अर्थ. सो theory of pangenesis. This theory explains the process of inheritance. It states that each cell of the body produces minute particles called as pangenes or pangenes or gemmules. Gemmules are produced by all the cells throughout the life of an individual. These gemmules are transported and deposited in the germ cells by the bloodstream, and thus each germ cell contains a sum total of gemmules. Hence, a minute replica of the parent is present inside the germ cells, and during development, each gemmule controls the development of the cell or organ from which it originated in the parents. And this theory is not at all accepted by nowadays. So this is the theory of pangenesis, but not accepted at all because there are some pros and cons, definitely. 2.3 Neo-Darwinism. Although Darwin's natural selection theory is generally favored, it has certain limitations. The recent supporters of Darwinism modified the theory according to the latest development in the biology. And this modified theory is called as Neo-Darwinism or modern theory of natural selection. डार्विनिझम किंवा नॅचरल थेअरी ऑफ सिलेक्शन जी त्याच्या विरोधात आहे, म्हणजे काही आता तर शास्त्रज्ञांनी वेगळ्या पद्धतीने मांडले. कसं मांडले बघूया आपण. इन न्यू डार्विनिझम द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ डार्विनिझम आर रेक्टिफाईड. म्हणजे डार्विनिझममध्ये जे काही डिफेक्ट्स होते ते रेक्टिफाय केलेले आहेत किंवा दुरुस्त केलेले आहेत. Darwin's supporters gives their experimental evidences of natural selection. Mutations and other contributions of genetics are incorporated in Neo-Darwinism. The biologists who are extending their helping hands for the construction of Neo-Darwinism are called Neo-Darwinism. A few Neo-Darwinians are Romanes, Wallace, Fisher, Huxley, Ford, Haldane, Goldsmith, Shewell Wright, Ernst Haeckel, August Weismann, Dobzhansky, Mendel, Kittelwell and Herbert Spencer. इतके हे न्यू डार्विनिझमचे
अभ्यासक आहेत. बघूया कसं ते. द निओन ऑर्गॅनिझम हॅज फॉलोइंग आयडियाज. पहिलं दोन आहेत त्याच्यामध्ये, एक एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस आहेत आणि दुसरं ॲन्सर्स टू द ऑब्जेक्शन्स आहेत. एक्सपेरिमेंटल सपोर्टमध्ये द नॅचरल सिलेक्शन थिअरी सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय बायोलॉजिस्ट. खूप एक्सपेरिमेंट्स रन केले आहेत. अ फ्यू आर गिवन हिअर. पहिलं इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम इज अ फेनॉमेनन वेअर द मॉथ्स लिव्हिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलप ब्लॅक कलर. म्हणजे इंडस्ट्रियल एरियामध्ये ते काजळी सोडतो. इंडस्ट्रियल एरिया म्हणजे चिमण्यामधून धूर येतो, त्याच्यामुळे ते पांढरे जे काही मॉथ होते म्हणजे पतंग होते बटरफ्लायसारखे दिसणारे, परंतु कलर नसलेल्यांना जनरली पतंग म्हटलं जातं. मग ते कलर इंडस्ट्रियल एरियामध्ये राहणारे ब्लॅक कलरचे होऊन गेले मेलॅनिन पिगमेंटमुळे. सो मॅच द बॉडी टू सूथ कवर्ड बॅकग्राऊंड. त्यांच्या बॉडीमध्ये मेलॅनिनच्या इतकं काही प्रजनन झालं की ते डार्क होऊन गेले व्हाईटचे, आणि ते सूत म्हणून बघा, सूत म्हणजे काजळी जी काही निघते त्याच्यामुळे सगळीकडे काळं वातावरण झालं आहे. त्या काळ्या वातावरणाला मॅच होण्यासाठी त्यांनी स्वतःमध्ये ते चेंजेस करून घेतले. बघा, हे झालं इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. द इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम इज ऑब्झर्व्ड अँड वर्कड आउट बाय नंबर ऑफ इव्होल्युशनिस्ट लाईक फिशर, फोर्ड अँड किटलवेल. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम वॉज ऑब्झर्व्ड इन पिपर्ड मॉथ. बघा, त्या मॉथचं नाव आहे पिपर्ड मॉथ. पिपर्ड मॉथ म्हणजे काय बघा, दे आर पेल व्हाईट इन कलर. फिक्कट पांढऱ्या रंगाचे ते असतात, परंतु ते काळे होऊन जातात. बघा, कलर बदलून येतात. विथ ग्रे स्पेक्स ॲज वन स्प्रिंकल्ड पिपर अँड हेन्स द नेम पिपर्ड मॉथ. बघा, काहीतरी पिपर स्प्रिंकल केल्यासारखे काळे काळे टिपके त्यांच्यावर असतात. आणखी पिपर्ड मॉथ. बिस्टॉन बेटुलारिया लिव्हिंग मँचेस्टर इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटन. इथली घटना आहे ग्रेट ब्रिटनची. The piped moth exists in two forms, namely melanic forms and non-melanic forms. The melanic forms are black in color because they contain melanin pigment, and the melanic forms are also called as carbonaria. The non-melanic forms are light colored, and the light color is due to the absence of melanin pigment. In Manchester, all the moths were non-melanic before 1845. In the year 1845, only one melanic form appeared. Thereafter, the number of melanic forms appeared. Thereafter, the number of melanic forms gradually increased. In 1848, it formed about 1% of the population, and the remaining 99% was non-melanic forms. In the year 1898, the melanic forms formed up to 99% of the population, and the non-melanic form was reduced to 1. उलटं झालं सगळं. Genetical studies showed that melanism is produced by a single dominant gene. Crossbreeding experiments indicate that the melanic genes follow the typical melanism inheritance. आता पिपळ मॉथ सांगितलं मला की तो मॉथ आहे, त्याच्या अंगावर असं पिपळ स्प्रिंकल केल्यासारखं डॉट डॉट्स आहेत. अँड द चेंजेस इन जीन, जीनोटाइप अँड फिनोटाइप फ्रिक्वेन्सीज ब्युटिफुली करस्पॉन्ड टू द स्प्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्री इन ग्रेट ब्रिटन ड्युरिंग द लास्ट 150 years. आता बघा, इंडस्ट्रियल मेलॅनिझममध्ये काय लोकांना सांगू काजळी आहे म्हणून ते काय आहे, तसं नाही आहे. त्यांनी त्याच्याशी मॅच होण्यासाठी कलर चेंज केला. अशी पण एक घटना आहे. किंवा हा सुद्धा एक, पण त्याला इव्होल्युशनरी नाही म्हटलं, याला पर्यावरणीसुद्धा नाही म्हटलं. आता ते सायंटिस्टनी त्याला म्हटलं की त्याच्यामध्ये जेनेटिक बदल होतात, अनुवंशिक बदल होतात, आणि ते अनुवंशिक बदल त्याला तसं स्वतःला त्या परिस्थितीमध्ये मॉल्ड करायला भाग पाडतात, असं त्यांचे म्हणणं आहे. आणि द चेंज ऑफ जीन, जिनोटाइप अँड फिनोटाइप फ्रिक्वेन्सीज ब्युटिफुली करस्पॉन्ड टू द स्प्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्री इन ग्रेट ब्रिटन ड्युरिंग द लास्ट 150 years. शेवटच्या 150 वर्षापासून ही नोंद चालली त्यांची. ॲज मोर अँड मोर इंडस्ट्रीज डेव्हलप, द स्मोक अँड सूथ म्हणजे काजळी, सूथ अरायझिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर डिपॉझिटेड इन द सराउंडिंग एरिया. तर हा एक नैसर्गिक अभ्यासक्रम आहे, हा एक नैसर्गिक घटनाक्रम आहे, आणि हा निसर्गात होणाऱ्या बदलांच्या बरोबर चालतो आहे, त्याबद्दल वाद नाही. परंतु त्याला पर्यावरणाचे घटक जरी जबाबदार असतील किंवा आणखी इतर घटक जरी जबाबदार असतील, परंतु त्याच्यामध्ये अनुवंशिकतेचा हा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे, किंवा जीन्स आणि जेनेटिक चेंजेस हा एक खूप महत्त्वाचा घटक आहे, जो त्यांनी इथं नोंद करावा असं काही शास्त्रज्ञांचे म्हणणं आहे, कारण त्यानुसार या ॲक्टिव्हिटीज घडत आहेत.
आपण इथं थांबूया आजसाठी. आपण पुढच्या लेक्चरसाठी पुढच्या डार्विनच्या सिद्धांताकडे वळूया.